ওকে, আর লিসনিং কিভাবে পড়াচ্ছে? ওটা ল্যাবে স্যার লিসেনিং টা পড়াইছিল। ও আচ্ছা, ল্যাবও নিচ্ছে তাই না ম্যাডাম? জি জি স্যার। ওকে, জি স্যার, দেখা যায়। ওকে। Okay, so we will start with words. We we will be doing grammar. Okay, so we will begin with this one of the smallest areas, that is word, and structure and formation of words. Very simple things you have already studied, just a kind of grammar এর সবকিছুই তোমরা পড়েছো in different stages of your academic life. We will just we will have a look at those areas which are already done, covered, but from a different perspective, slightly our discussion will be slightly systematic and detailed and technical. All right. A word in English is made up of one or more morphemes. So we will come to know a few terms like morphemes, prefix, suffix, and some other things. You have to just remember that you are already familiar with prefix, suffix, and all that. শুনতে পাচ্ছ আমাকে? জি স্যার। Yes, sir. আমি যখন কথা বলতেছি মনে হচ্ছে যে nobody is there. All right, that's a problem. Okay, তোমাদের দু একজন আনমিউট করে রাখো যাতে সারা শব্দ পাওয়া যায়। ইয়েস, ঠিক আছে। Okay, sir. জি স্যার। লামিয়া আছো? জি স্যার, আছি স্যার। হ্যাঁ, মাঝে মাঝে সারা শব্দ দিবা। জি স্যার। ওকে, সো ওয়ার্ড আমরা মানে usually we look at word as the smallest unit, but a word is also made up of one or more morphemes. So morpheme is the smallest meaningful unit in a language. So what is morpheme? If you divide a word, if you can divide a word, then you will get morphemes, right? Yes, So sir. morphemes are meaningful morphological unit of a language that cannot be further divided. What can be further divided? Usually we'll look at word as the smallest unit, that word cannot be divided.
But if a close look at words, when you look closely at word, you can understand that word can be divided, further divided. For example, unfriendly, un plus friend plus ly. So all three parts of this word, unfriendly, are meaningful, if not, uh, although un or ly uh, doesn't have meaning on their own. uh, they're dependent. Friend has got an independent meaning, but an and ly, they cannot be used in uh, As a main used word. as a main word, as a root, right? Yes. Yes, sir. They cannot uh, be used independently, right? But they are meaningful. They affect, they contribute to the meaning, right? Yes, sir. So, or they affect in some way. They affect the formation of meaning, right? So in this way, morphemes can be defined. So morpheme cannot be, morpheme is not always, not necessarily identical to a word. Sometimes all words are morphemes, but all morphemes are not a word, right? Yes. So আমরা কি Friend, সাফিক্স প্রিফিক্স ওদিকে গুলোকে কি যাচ্ছে। বলছি নাকি মরফিম? হ্যাঁ, ওই Yes, sir. সাফিক্স প্রিফিক্স গুলো এক ধরনের মরফিম, ওকে? বাট Yes, sir. আসছে সেগুলো আলোচনায়। ওগুলো হচ্ছে বাউন্ড মরফিমস। হ্যাঁ, বাউন্ড মরফিমস হচ্ছে ফ্রি মরফিম, বাউন্ড মরফিম। এই যে আমরা যে আলোচনা আসছি, যেমন হচ্ছে ফ্রেন্ড, এটা হচ্ছে ফ্রি মরফিম। আন লি, এটা আসতেছে। মরফিমস আর অফ different, can be categorized in different ways. Okay, we will know about the categories. Hello. স্যার মরফিমটা হ্যাঁ, আরেকবার একটু বলেন, আমার জয়েন দিতে একটু দেরি হয়েছে তো। আচ্ছা, so morpheme, এটা হচ্ছে the smallest meaningful unit in language. All right, if you divide a word, you will get morphemes. For example, unfriendly, there are 3 morphemes in the word. So words consist of one or more morphemes. Okay, so there is a difference between word and morpheme. All words are morphemes, but all morphemes are not a word. So if a morpheme can stand alone, stand on its own, then it can be a word. It will be a free morpheme. But there are bound morphemes. We will talk about them. Unfriendly, so un and ly are not, cannot be used as words. All right, Yes, sir. but they can be part of words and they can affect the meaning. Yes, sir. চূড়ান্ত ভাবে অর্থ অর্থ অথবা তার বিভিন্ন ভাবে they can affect words in different ways. Happiness, এটা কি করলো, হ্যাপি থেকে হ্যাপিনেস, এটা ক্লাস অফ দ্য ওয়ার্ড। হ্যাঁ, হ্যাপি ছিল অ্যাডজেক্টিভ, সেটাকে নাউন করে দিল হ্যাপিনেস, রাইট? Yes, sir. তো ক্লাস অফ দ্য ওয়ার্ড চেঞ্জ করাটাও তো অনেক মানে বিভিন্নভাবে তারা শব্দকে বা অর্থময়তাকে, হ্যাঁ, তারা প্রভাবিত করে। অলরাইট, আন্ডারস্টুড? Yes, sir. Yes, sir. The main difference between them is that a morpheme sometimes does not stand alone, but a word, by definition, always stands alone. This is the main difference. Classification of morphemes. So morpheme can be divided into 2 categories: free morpheme and bound morpheme. We have already talked about it.
about the categories. So in terms of their Meaning. the way they affect meaning, yes, the way they function in a word. Okay, free morphemes can function independently as words. Examples such a book, cook, work, play, or read, anything. So bound morphemes appear only as parts of words, always in conjunction with a root and sometimes with other bound morphemes. For example, un appears only accompanied by other morphemes to form a word. Un একটা morpheme, bound morpheme, যারা free না, okay? They appear as parts of words, always in conjunction with a root. root সবসময় একটা রুটকে কেন্দ্র করে এটা ব্যবহৃত হয়। সো এখন bound morphemes and their functional categories. So free morpheme তো free morpheme যেগুলো রুট, যেগুলো শব্দ যারা ডিপেন্ডেন্ট না, অন্য মানে শব্দ হিসেবে বসতে কোনো বা অর্থময়তার জন্য অংশগ্রহণ করতে কোনো আর হেল্প দরকার হয় না, নিজেরা বসতে পারে। এখন বাউন্ড মরফিম নিয়ে এবং তাদের পজিশনাল ক্যাটাগরিজ। সো বাউন্ড মরফিমস আর অলসো কল্ড অ্যাফিক্স, যেটা আমরা সাফিক্স প্রিফিক্স বলি, তার কমন নেম অ্যাফিক্স স্ল্যাশ। এটার আরেকটা নাম হচ্ছে বাউন্ড মরফিমস। আমরা যে আলোচনায় আসলাম মানে মরফিম থেকে বাউন্ড মরফিমসকে অ্যাফিক্স বলা হয়, হ্যাঁ, কমনলি নোন অ্যাজ অ্যাফিক্স। তো তার ক্যাটাগরি হচ্ছে আগে বসলে প্রিফিক্স, পরে বসলে সাফিক্স। এটা তো জানো। So in terms of their position, affix can be divided into two categories, namely prefix and suffix. The bound morpheme slash affix, which comes before the pre-morpheme slash root, impure, unkind, belittle, এই সমস্ত যদি example ধরি বলি, you can give the examples you like. Suffix, the bound morpheme or affix which comes after the pre-morpheme or root. Friendly, goodness, engagement, etc. So positional categories done according to their position, in terms of their position, right? Yes, sir. Functional categories of affixes slash bound morphemes. আমরা according to their position bound morpheme কে আলোচনা করলাম, prefix এবং suffix। আর এদের যদি functional categories, in terms of their function in a word, bound morphemes can further be classified as derivational morphemes and inflectional morphemes. So দুই ভাবে আমরা according to their position, suffix and prefix, আগে বসলে prefix, পরে বসলে suffix। আরেকটা ক্যাটাগরি হচ্ছে functional, the function, the role they play in a word, right? That is derivational morphemes, inflectional morphemes. So derivational morphemes, change the meaning or class of the affected word. Happiness, unkind, এই সমস্ত তাদের অর্থ অথবা তাদের পার্ট অফ স্পিচ চেঞ্জ করে দেয়। আরো কিছু মরফিম আছে, বাউন্ড মরফিম আছে, যারা কোনো কিছুই ওইভাবে মানে এই যে কোনো কিছু বলতে যে বিশেষ যে অর্থ অথবা ক্লাস এসব চেঞ্জ না করেও শুধুমাত্র যেমন হচ্ছে কিছু মডিফাই করে, যেমন টেন্স, অ্যাসপেক্ট, পারসন, নাম্বার অফ এ ভার্ব, দেন জেন্ডার, কেস অফ এ নাউন, অ্যাডজেক্টিভ বা প্রোনাউন, এগুলোকে বলা হয় ইনফ্লেকশনাল মরফিমস। there are 8 inflectional morphemes in English, এই যে সমস্ত এস, অ্যাপোস্ট্রফি এস, তারপরে
ভার্বের সাথে যে বসে, মানে বহু বচনের জন্য একটা এস, একই এস দুইবার আছে, ইডি আইএনজি, তারপরে ব্যাখ্যা দেওয়া আছে, মানে যে ইন্ডিকেটস দ্য প্রেজেন্ট পার্টিসিপল, মানে কোন ক্ষেত্রে অত বেশি ডিটেইল দেওয়া নেই, এগুলো একটু অলরেডি জানো যে এগুলো হচ্ছে ইনফ্লেকশনাল, ইএন, ইআর, ইএসটি, when attached to adjectives to show a comparative form, যেটা ওই যে happier, happiest, ডিগ্রি, যেটা indicator of the superlative form of adjectives, এই সমস্ত এগুলো কিন্তু ক্লাসে চেঞ্জ করে না এবং অর্থ পরিবর্তন করে না, কিন্তু somehow they affect the word in different ways without affecting the word's meaning or class. এরকম খুবই অন্যভাবে আর কি, যে টেন্সের অ্যাসপেক্ট বা ডিগ্রি থেকে শুরু করে অন্যরকম, যেগুলো অর্থ এবং ক্লাস পরিবর্তন না করে যেগুলো অন্যভাবে ইনফ্লুয়েন্স করে, হ্যাঁ, সেগুলো হচ্ছে ইনফ্লেকশনাল মরফিমস। এবং you understand the difference between derivational morphemes and inflectional morphemes, all right? Yes, sir. Okay, so this is all about morphemes, words, and formation and transformation, etc. শব্দ নিয়ে একটা ছোট্ট আলোচনা। কোনো প্রশ্ন থাকলে জিজ্ঞাসা করতে পারো। এই যে ফাংশনাল মরফিমটা একটু আরেকবার করেন। ফাংশনাল মরফিম, functional categories of morpheme. yes sir. সেই যে ইনফ্লেকশনাল মরফিমটা, হ্যাঁ, inflectional morphemes do not change the meaning or class of the affected word. যে শব্দের সাথে বসে, he goes to school, right? He goes to school regularly. তাহলে go এর সাথে es যে যুক্ত হয়েছে, তোমার সেটাকে যুক্ত হয়ে এটার মিনিং চেঞ্জ করছে না, বা এস মানে তোমার এটার যে ক্লাস ভার্বকে চেঞ্জ করে দিচ্ছে না। হ্যাঁ, যেমন হ্যাপিনেস, হ্যাপিটা অ্যাডজেক্টিভ, সেটাকে নাউন করে দিচ্ছে, অর্থের স্লাইটলি পরিবর্তন হচ্ছে, যে কোনো একটা হলেই পরিবর্তন হলেই সেটা ডেরিভেশনাল, মানে একটা টোটাল ট্রান্সফরমেশন অফ দ্য ওয়ার্ড ফ্রম অ্যাডজেক্টিভ টু নাউন, রাইট? ইয়েস স্যার। কিন্তু যেমন বয় থেকে যদি বয়েজ, ওকে, ছেলে থেকে ছেলেগুলো বা ছেলেরা, হ্যাঁ, যেই হলো, বয়েজ থেকে বয়েজ, গার্ল থেকে গার্লস, there is no change of meaning or class, right? The word remained the same in the same class. হ্যাঁ, অর্থ চেঞ্জ হলো না, মৌলিক চেঞ্জ হলো না। ছেলেগুলো মানে যে ওখানে লোক ছেলে, বেশি ছেলে, যদি আমরা বলি যে দ্য বয়েজ, অবশ্যই এক ধরনের পরিবর্তন, কিন্তু তোমার যেমন সুখী এবং অসুখী, এটা মৌলিক পরিবর্তন। হ্যাপি এবং হ্যাপিনেস, সুখী এবং সুখ, একটা মৌলিক পরিবর্তন। অলরাইট, a fundamental change. Yes sir, I understand. ছেলে এবং ছেলেগুলো বা ছেলেরা, এটাও এক ধরনের চেঞ্জ, নাম্বার, তো সেটা ইনফ্লেকশনাল মরফিমসের ওই পরিবর্তনগুলো আমরা যদি পরিবর্তন ধরি,
কাইন্ড অফ মডিফিকেশন, পরিবর্তনের থেকে মডিফিকেশন আর কি। যেমন ছেলে আর ছেলেরা, এটা পরিবর্তন না ধরে আমরা মডিফিকেশন হিসেবে ধরছি, যে মডিফাই করে। অ্যাডিং, নট চেঞ্জিং। এটাও এক ধরনের চেঞ্জ। অলরাইট, ওকে, আই থিঙ্ক ইউ হ্যাভ গট মাই পয়েন্ট। Yes, sir. I got it. ওকে, ইন্টারেস্টিং না? যদিও খুবই বাচ্চাদের মতো পড়াশোনা, বাট ইউনো তোমাকে মজা নিতেই হবে। মজা নেওয়াটাই ভালো, রাইট? যা তোমার উপরে পড়েছে সেটাকে জয় করতেই হবে, রাইট? Yes, sir. তাই না? যেহেতু পড়াশোনা করতে, সেদিন এক শিক্ষকের সাথে কথা হচ্ছিল, কি এক বিষয়, রাজশাহী ইউনিভার্সিটি, এক বড় ভাই আর কি। তো কথা হচ্ছিল যে এই যে ক্রিকেট খেলা, কজন খেলে ক্রিকেট এই ইয়েতে, টিমে, জাতীয় দলে? 11 জন খেলে। কি মোট সদস্য যদি আমরা ধরি যে মানে পাল্টা এই করে সেই করে, সব মিলিয়ে কতজন হবে? 18 জন। 18 জন। 18 জন। কিন্তু এই যে ক্রিকেট নিয়ে যে কত ছেলে নষ্ট হয়ে গেছে পড়াশোনা বা অন্য কাজ, ফেইল কেসের সংখ্যা কত হতে পারে? ওই 11 জন খুবই ভালো আছে, তাদের সত্যি মানে অভূতপূর্ব, বা আগে এরকম ছিল কিনা জানি না, তাদের প্রচুর, তাদের পয়সা কড়ি, তাদেরকে গভর্নমেন্ট, তাদের রেসপেক্ট, তাদের বিশ্বজোড়া পরিচিতি, ঈর্ষণীয় একটা হাইটে চলে গেছে, রাইট? ভালো খেলতে পারলেন। Yes, sir. কিন্তু এই সিস্টেমটার মানে আমরা, আই ওয়াজ টকিং অ্যাবাউট সিস্টেম। যে কোনো সিস্টেম তোমার অনেক ফেইল কেস তৈরি করে। এডুকেশন সিস্টেম তার বাইরে না, রাইট? Yes, sir. সো যেই সিস্টেমটার এত ফেইল কেস, সেই সিস্টেম কখনোই ভালো হতে পারে না। তাহলে কোনো সিস্টেমই ভালো না, কিন্তু সিস্টেম থাকবে। এ কারণে সিস্টেমের মধ্যে থেকে তোমাকে দাঁড়াতে হবে। মানে ক্রিকেট খেলার ব্যাপারটা কি ভয়ঙ্কর না? কত ছেলে মেয়ে, বা ছেলে বলি, মেয়েরা অতটাই কিনা, পড়াশোনা খুবই মেধাবী, দেখা যাচ্ছে পড়াশোনায় ভালো করতে পারতো, কিন্তু ক্রিকেটে যে নষ্ট হয়ে গেছে, এরকম আছে না? সে প্লেয়ার হতে চায়। এডুকেশনও তাই, খুব ভালো জিনিস নাও হতে পারে সবার জন্য। ভালো লাগতেছে না, অনেক পড়েছি জীবনে, আবার এইসব পড়াশোনা, রাইট? ওকে, লেটস গেট ব্যাক টু আওয়ার বিজনেস, অলরাইট? এইভাবে পৃথিবীতে তো স্যার সব ধরনের মানুষই প্রয়োজন আছে। এক্স্যাক্টলি সব ধরনের মানুষই প্রয়োজন আছে। পৃথিবীর থেকে আমার পথটা আমাকে খুঁজে বের করা, আমার, ইউ ক্যান অলসো ক্রিয়েট নেসেসিটিস, রাইট, ফর দ্য ওয়ার্ল্ড। ডু ইউর বেস্ট ইন ইউর ফিল্ড অ্যান্ড ক্রিয়েট নেসেসিটিস, রাইট? Yes, sir. পৃথিবীর দরকারে তুমি একরকম হয়ে যেও না। বি yourself, do your best in your interested areas and create necessities. যে তুমি পৃথিবীতে নেসেসারি, রাইট? Yes. তাহলেই তো মজা, তাই না? জি স্যার। হ্যাঁ, এটা সূক্ষ্ম কিন্তু পার্থক্য আছে, রাইট? দ্য সেম থিং, ওকে? পৃথিবীর প্রয়োজনে তুমি পরিবর্তন হয়ে যাও না, বি yourself. ওকে, ওকে, সো আমরা
ওয়ার্ডস এরপরে ফ্রেজে চলে আসি। পৃথিবী তোমার কাছ থেকে অনেক কিছু চায়, পরে বুঝতে পারবা। আরো বড় হলে যখন বেরোবে, চাকরি বাকরি শুরু করবে, তোমার গভর্নমেন্ট চাকরি করলে একরকম, বা বিভিন্ন চাকরির বিভিন্ন জায়গায় বা ব্যবসা করলে, তোমার পৃথিবীর তোমার কাছে কত প্রয়োজন, সমস্ত প্রয়োজন জানান দেবে, রাইট? ইয়েস স্যার। এবং তোমাকে পরিবর্তন করার চেষ্টা করবে, তোমাকে টেম্পট করবে। হ্যাঁ হ্যাঁ, এইটা করতে হবে, অথবা তোমাকে কত কি হইতে বলবে, রাইট? এক্স্যাক্টলি স্যার। তো সেগুলো হবে নাকি তোমার ইউল বি ইয়ারসেলফ, থিংস উইল বি মাচ ক্লিয়ার আফটার ইউ গ্রাজুয়েট। ওকে, সেগুলো বোঝা যায় না আগে থেকে, কিছুটা আঁচ করলে কাজ ভালো হয় এগিয়ে নিতে। ওকে, I hope you will be wise enough. Okay, let's get back to our business. Phrase is usually a group of words often carrying a special idiomatic meaning. So special idiomatic meaning, okay? In linguistic analysis, a phrase is a group of words that functions as a constituent in the syntax of a sentence, a single unit within a grammatical hierarchy. So, what do you know about phrase? How do you define a phrase from your past experience of studying grammar and all that, or in common sense, what is a phrase? It's not the common word, but meaning is different. Okay, that is idiom, right? Yes sir. Well, there is a difference between phrase and idiom, right? What is that? Becomes tough for us. স্যার, ফ্রেজ আর ইডিয়মস তো আলাদাভাবে কখনো চিন্তা করা হয়নি। Okay. Okay. So phrases are often idiomatic, right? But idioms are also phrases. Idioms are also phrases, but not all the phrases are idioms. But all the idioms are phrases. একটা phrase অনেক দিন ধরে বা অনেক দিন ধরে না হলেও একটা ব্যবহারের উপরে ভিত্তি করে বা বিভিন্ন ভাবে ইডিওমেটিক একটা স্ট্যাটাস পেয়ে যায়, স্ট্যাটাস অফ ইডিয়ম। বহুল ব্যবহৃত হয়ে গেলে অনেক ভাষা, অনেক মানুষের মধ্যে সেটা ওই একটা অর্থ, একটা উচ্চতায় পৌঁছে গেলে সেটা ইডিয়ম হয়ে যায়। বাট ফ্রেজ, এনি গ্রুপ অফ ওয়ার্ডস ক্যান বি ফ্রেজ, রাইট? যে কোনো একটা তুমি একটা ফ্রেজ এখন তৈরিও করতে পারো, সেটা একটা স্পেশাল মিনিং থাকবে। ইডিওম্যাটিক, এখানে যেটা ইডিওম্যাটিক ফ্রেজেস আর ইডিওম্যাটিক phrases contain idiomatic meaning, that is not idioms and
there is a difference between idiom and idiomatic. Idiomatic meaning হচ্ছে যে very natural to the native speakers, right? Very natural to the native speakers of that language. অন্য ভাষায় মানে যেমন বাংলা ভাষায় তুমি একটা ফ্রেজ যদি ইয়ে করো, সেটার একটা স্পেশাল অর্থটা তুমি এই ভাষীর লোকজনের কাছে খুবই ন্যাচারাল, ইডিওম্যাটিক হবে, খুবই ন্যাচারাল হবে, যেটা অন্য ভাষা কেউ যদি এখানে শিখে খুব গভীরতর ভাবে পড়াশোনা করে তখন বুঝতে পারবে। ইডিয়ম গুলো আরো বেশি গভীরতর। ফ্রেজ, যে কোনো একটা ফ্রেজ বানালেই হলো, কিন্তু ইন মোস্ট কেসেস যদি আমি ফ্রেজ একটু ভালো ফ্রেজ মনে করি, মানে সেটার একটা স্পেশাল ইডিওমেটিক মিনিং থাকে, কিন্তু যে কোনো গ্রুপ অফ ওয়ার্ডস ফ্রেজ হতে পারে। যেমন উল্লেখ যদি করি, তোমার স্পেশাল ইডিওমেটিক মিনিং যদি ব্যাখ্যা করি, নোট, এটা সব ক্ষেত্রে না, কিছু ক্ষেত্রে। যেমন ওই যে আমাদের এক সময় গান হলো হুজুরের, এক বসেন বসেন, রাইট? Yes, sir. একবার বসেন বললে কেউ হাসবে না, কিন্তু দুইবার বসেন বললে ওই হুজুরের কথা মনে হবে না? Sir. That Yes, is, sir. it has got a special idiomatic meaning, যেটা স্পেশাল মিনিংটা ন্যাচারাল স্পেশাল মিনিং। এখন একটা ইংরেজ বা একটা অন্য ভাষার লোক যদি মনে করে, সে যদি বসেনের ইংরেজি দেখে যে সিট সিট ডাউন, সে তো ভাববে যে দুইবার বলতেছে বসেন বসেন, সিট ডাউন সিট ডাউন। তাহলে তো এটা জাস্ট রিপিটেশন অফ দ্য সেম ওয়ার্ডস, রাইট? নাথিং এলস। Yes, sir. কিন্তু যখন সে এই হিস্ট্রি জানবে, তার মানে এটা সব ক্ষেত্রে না, ফ্রেজ যে কোনো গ্রুপ অফ ওয়ার্ডস হতে পারে, যে কোনো গ্রুপ অফ ওয়ার্ডস হতে পারে, কিন্তু often carrying a special idiomatic meaning, সেটা আমি ব্যাখ্যা করছি। যেটা মানে ভালো ফ্রেজের গুণাবলী বলতেছে, যে ফ্রেজ হতে গেলে যে কোনো গ্রুপ অফ ওয়ার্ডস ফ্রেজ হবে, কিন্তু যদি আমরা ধরি ভাষার মধ্যে যেগুলো তুমি একটা ফ্রেজ তৈরি করলে সেটা কেউ জানে না, সেটা তো হতে পারে না, মানে সেটাও একটা ফ্রেজ। কিন্তু ভাষার মধ্যে যখন প্রবেশ করতে হয়, তখন তার মানে মানে ভাষার সিস্টেম অফ ল্যাঙ্গুয়েজ, সেই ফ্রেজটা যদি অ্যাকসেপ্টেড হয়, হতে হয়, তাহলে তার কিছু এই যে স্পেশাল ইডিওমেটিক মিনিং থাকতে হবে। তাহলে সে দেখা যাচ্ছে যে ভাষার মধ্যে সে এক ধরনের অ্যাকসেপ্টেন্স পেয়ে গেল। তো এই যে বসেন, এইটার একটা, যেটা আমরা এই ভাষার লোকজনেরাই জানে, রাইট? অলরাইট, Yes, sir. I hope you have got what Idea. idiomatic meaning or special meaning, right? Yes, sir. তারপরে যদি আরেকটা এক্সাম্পল, যেমন হচ্ছে দ্য ম্যাঙ্গোজ অফ রাজশাহী, রাইট? Yeah. একটা রাজশাহীর আম থাকুক আর না থাকুক, ঢাকা বা বিভিন্ন জায়গায় শুনেছি রাজশাহীর আম লেখা আছে, ওখান থেকে আম বেশি বিক্রি হচ্ছে, রাইট? জি স্যার। তো রাজশাহীর আম মানে এটা একটা বিদেশির কাছে বা এই ভাষায় যার ভালো জ্ঞান, হ্যাঁ স্পেশাল একটা মিনিং আছে কিনা? ইয়েস স্যার। হ্যাঁ, রাজশাহীর আম মানে যে আমটা ভালো, রাইট? এখন একটা বিদেশির কাছে বা একজন, তার কাছে কি রাজশাহী এটা নেম অফ এ প্লেস, ম্যাঙ্গোজ হচ্ছে এই জায়গার আম, তার কাছে স্পেশাল না কিন্তু অর্থটা, রাইট? সো ফ্রেজের একটা ব্যাপার হচ্ছে যে ওই ভাষার লোকেদের কাছে সেটা খুবই স্পেশাল হবে। ইডিয়মের ক্ষেত্রে সেটা তো আরো স্পেশাল, মানে যদি আমরা যেগুলো ইডিয়ম হয়ে যায়, যেমন দ্য ম্যাঙ্গোজ অফ রাজশাহী একসময় ধরে নাও যে আরো অনেক বছর পরে একটা ইডিওমেটিক স্ট্যাটাস পেয়ে গেল, স্ট্যাটাস অফ ইডিয়ম, যে তার একটা অর্থ যদি স্লাইটলি ডিফারেন্ট হয়ে যায়, তখন সেটা ইডিয়ম হয়ে যেতে পারে, তাই না?
অ্যাপল অফ ডিসকর্ড বা কি কি সব আছে না, এই যে বলে যেগুলো আমাদের বোন অফ কন্টেনশন, এই সমস্ত যে অর্থগুলো ওই মানে ইন্ডিভিজুয়াল অর্থ থেকে আলাদা হয়ে যায়, একটা ডিফারেন্ট অর্থ পেয়ে যায়, তখন সেটা ইডিয়ম হয়ে ওঠে, কমপ্লিটলি ডিফারেন্ট। মানে a group of words, uh, you know uh, Piece of cake, like. but get a different meaning, right? Gets a different meaning, a meaning which is completely different from the individual words. তখন সেটা ইডিয়ম হয়ে যায়। কিন্তু ফ্রেজের অর্থ যেমন রাজশাহী রাম, এটা কিন্তু এই অর্থটা আলাদা হয়ে যায়নি। রাজশাহী এবং আম, সেটা আমকেই কেন্দ্র করে বোঝানো হচ্ছে, কিন্তু এটা স্পেশাল অর্থ ময়তা তৈরি হচ্ছে, রাইট? ওকে। In linguistic analysis, a phrase is a group of words that functions as a constituent in the syntax of a sentence, single unit in the grammatical hierarchy. এটা linguistic analysis আর কি, কিভাবে ফাংশন করে বা এটা কনস্টিটিউয়েন্ট হিসেবে সিনট্যাক্স, এই সমস্ত। So structures and functions of phrase. So we will talk about a number of phrases. To begin with, I will talk about noun phrase. So phrase can be defined in terms of its structure as well as function. So structurally, noun phrase is a group of words with a noun as its head. You understand by the name noun phrase, adjective phrase. আমরা the mangoes of Rajshahi নিয়ে আলোচনা করছি। The mangoes of Rajshahi are very sweet. আরো মিষ্টিগুলো, আমগুলো ভালো, আরো অন্য যে অ্যাসোসিয়েশন গুলো আছে সেগুলো এই ফ্রেজ থেকে বুঝতে পারতেছি, এবং এখানে হেড ওয়ার্ড হচ্ছে ম্যাঙ্গোজ। So that's why it's a noun phrase. Functionally, a noun phrase is a group of words which works/functions like a noun. For example, to walk is a good exercise. Functionally, it's a noun phrase. Noun phrase, the structure of noun phrase. স্ট্রাকচার এভাবে দরকার নেই, সবগুলোর স্ট্রাকচারই প্রায় সেম। হেড হেড থাকবে, তার আগে মডিফায়ার কোয়ালিফায়ার এইসব নিয়ে থাকবে। সো হেড ওয়ার্ডটা কোনটা, স্ট্রাকচার এভাবে আলাদা করে দরকার নেই। নোট দ্য ফাংশনস অফ মডিফায়ার অ্যান্ড কোয়ালিফায়ার আর অল দ্য সেম। আমরা কোয়ালিফায়ার মডিফায়ার আগে পরে বসে সেগুলো নিয়ে they modify the head, the different term due to the difference in their position. ওকে, আগে কে মডিফায়ার বলছি, পরে হচ্ছে কোয়ালিফায়ার। এগুলো সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম পার্থক্য। There are examples of noun phrase. You will read them when I provide the slide. Okay. The verb phrase, এগুলো খুবই ছোট ছোট টার্ম, এগুলো জাস্ট তোমাকে হয়তো আলাপ করতে দেওয়া হতে পারে, যে ডিসকাস the different kind of phrases, etc. Then you will come up, এগুলো জাস্ট এই যে মানে তোমার ফিজিক্যাল ক্লাস হলে তো এগুলো স্লাইড এভাবে তৈরি হতো না, হয়তোবা দেখা যাচ্ছে যে আলাপ হইতো, সেখান থেকে তোমার নিজের মতো করে। সো ইউনিভার্সিটি এডুকেশন যে স্লাইডে যা লেখা আছে সেটা লিখতে হবে, বিশেষ করে হিউম্যানিটিস এর ক্ষেত্রে তা না, অন্যান্য ক্ষেত্রে কি আমি জানি না, অন্যান্য ক্ষেত্রেও আই থিঙ্ক যে হায়ার এডুকেশনের ব্যাপারটা হচ্ছে যে তুমি you will search things on your own, right? Okay.
লামিয়া? Sir. হ্যাঁ, মানে হায়ার এডুকেশনের বিউটিটা কি জানো? যে তুমি নিজে নিজে সার্চ করে পড়াশোনা করবা। শুধু আলাপগুলো হবে। মানে টিচারের কাজ হচ্ছে যে জাস্ট টু ফ্যামিলিয়ারাইজ উইথ ইউ উইথ দিস থিংস ইন দ্য সিলেবাস, সেগুলো তার মতো করে তুমি সেখানে টিচারকে বিটা করতে পারো। মানে তুমি তোমার মতো করে তুমি ম্যাটেরিয়াল ইয়ে করলে, বই কনসাল্ট করলে, তোমার মতো করে তুমি তৈরি হয়ে গেলে, তাই না? হায়ার এডুকেশনের ব্যাপারটা হচ্ছে সব সব জায়গাতেই ছাড়িয়ে যাওয়া যায়। সো I hope you have got my point, right? Yes, sir. তুমি তোমার মতো করে সাজিয়ে গুছিয়ে নিলে, হ্যাঁ। সো স্লাইড এরকম একটা জাস্ট ইন্ট্রোডাকশন টু থিংস। Verb phrase is a group of words that works like a verb. এগুলো তো একই রকম কথা। Verb phrase can be divided into two categories, namely complex verb and compound verb / phrasal verb. So verb phrase কে আমরা দুই ভাগে ভাগ করতে পারি, কমপ্লেক্স ভার্ব এবং কম্পাউন্ড ভার্ব ফ্রেজ। ওকে, স্ট্রাকচার যদি আমরা বলি, স্ট্রাকচার এত দরকার নেই। আমরা যে কমপ্লেক্স ভার্ব হচ্ছে, সিম্পল ভার্বও যদি বলি একই সাথে, যেটা হচ্ছে যে শুধুমাত্র একটা ভার্ব, কিন্তু যখন কমপ্লেক্স হয়ে যায়, যখন হচ্ছে অক্সিলারি প্লাস প্রিন্সিপাল ভার্ব। আই এম রাইটিং লেটার, এই যে এম রাইটিং, দুটো মিলে কমপ্লেক্স ভার্ব, রাইট? Yes, He sir. has been living here since 1970. এই যে has been living, এটা টোটালটা অক্সিলারি প্লাস লেক্সিক্যাল ভার্ব অথবা প্রিন্সিপাল ভার্ব, সেটা হচ্ছে কমপ্লেক্স ভার্ব। সিম্পল ভার্ব কোনটা? এখানে সিম্পলটা লেখা হয়নি বোধহয় হবে। হ্যাঁ, মানে এটা তো ভার্ব ফ্রেজ না, এটা ভার্ব। তাহলে যেটা সিম্পল, যেটার কোনো ঝামেলা নেই, সিম্পল। তারপরে কমপ্লেক্স, তারপরে কম্পাউন্ড। তাহলে কম্পাউন্ড ভার্ব কোনটা? এটা আরেকটা নাম হচ্ছে ফ্রেজাল ভার্ব। ওকে, that is important, more important. Compound ভার্বটা কি? A special group of words that acts like a verb and consists of a verb plus an adverb or preposition, or both an adverb and a preposition. সম্ভবত এগুলোর নাম বিভিন্ন গ্রামারে গ্রুপ ভার্ব দেওয়া থাকে বা এরকম। তো সেটা হচ্ছে কম্পাউন্ড ভার্ব। আর একটা নাম হচ্ছে ফ্রেজাল ভার্ব। ওকে, সো এটা হচ্ছে it consists of a verb plus an adverb or preposition, or both an adverb and preposition. So adverb plus preposition অথবা adverb / preposition, অথবা শুধু preposition অথবা শুধু adverb, সেটা যাক গিয়ে তার স্ট্রাকচার যেরকমই হোক, কিন্তু আমরা মূল কথা হচ্ছে ভার্বের সাথে আরেকটা কিছু থাকে। যেমন হচ্ছে, so the structure of phrasal verb can be of three kinds. আমরা verb plus adverb. Turn up মানে হচ্ছে arrive. All the guests have turned up. উপস্থিত হয়েছে। তাহলে ভার্বের পরে অ্যাডভার্ব। লুক ইনটু, ভার্ব প্লাস প্রিপোজিশন। ইনভেস্টিগেট মানে যে লুক ইনটু, সেটা মানে আমি অর্থগুলো এখানে সমান দিয়ে লেখা আছে, যে উই হ্যাভ টু লুক ইনটু দ্য ম্যাটার, বা যেই হোক। তাহলে ভার্ব প্লাস অ্যাডভার্ব, ভার্ব প্লাস প্রিপোজিশন, পুট আপ উইথ, দ্যাট ইজ ভার্ব প্লাস অ্যাডভার্ব প্লাস প্রিপোজিশন। অলরাইট, পুট আপ উইথ টলারেট করা, যেটা I cannot put up with such an insult. So এরকম হতে পারে। এগুলো সবই examples of phrasal verb or compound verb. Okay? Any questions? No, sir. Okay.
Adjective phrase, a group of words which modifies a noun or pronoun, functions as a complement in a clause. The structure can be represented by এরকম স্ট্রাকচার, এগুলো তোমার মতো করে তুমি লিখবা, রাইট? এই স্ট্রাকচার, এই সমস্ত হয়তো দিলে ভালো, না দিলে এগুলো খুব একটা তুমি তোমার মতো করে গুছিয়ে লিখছো, সেটাই ঠিকঠাক, সেটাই যাতে তথ্যগুলো ঠিক মতো থাকে, মানে এক্সাম্পল এবং তার কিছু আলোচনা, তাহলেই হলো। The man is very honest. Very honest is an adjective phrase. He was kind enough to help me. এই সমস্ত, the crowd was very large indeed. তাহলে লার্জ হচ্ছে অ্যাডজেক্টিভ, মডিফায়ার, তারপরে কোয়ালিফায়ার, এরকম ব্র্যাকেটের মধ্যে দেখিয়ে দেওয়া আছে যে এরকম হতে পারে। অ্যাডভার্বিয়াল ফ্রেজ, he talks very loudly, the train is moving fast enough, যে in bold যেগুলো অ্যাডভার্বিয়াল ফ্রেজ, they live quite far indeed. তো একটু ব্যাখ্যা করলে আর এক্সাম্পল দিয়ে দিলে বাস, তাহলে হয়ে গেল। ওকে, প্রিপোজিশনাল ফ্রেজ, is a word which is used with nouns, pronouns, and gerunds to link them grammatically with other words in the clause. Preposition phrase can be defined as a group of words which contain a preposition and pronoun/gerund structure. এই যে P plus C যেটা স্ট্রাকচার ভাবে, P stands for prepend and C stands for completive. So preposition কে prepend and then যেটা তারপরে থাকে নাউন বা নাউন প্রোনাউন যে থাকে সেটা হচ্ছে prepend, সরি completive. He is now at school, she stays with me, এগুলো টার্ম আর কি, বিভিন্ন নাম, কমপ্লিটিভ, প্রিপেন্ড, এই সমস্ত মনে থাকলে ভালো, না থাকলেও সমস্যা নেই, মূল ব্যাপারটা বোঝালেই হলো। I have no objection to walking, preposition plus gerund, she stays with me, preposition plus pronoun, এরকম ভাবে ফ্রেজ তৈরি হচ্ছে। আমরা এই কটা ফ্রেজই পড়ি, পরবর্তীতে আরো পড়া গেলে পড়বো। আই থিঙ্ক এনাফ, আরো অনেক ফ্রেজ আছে টাইপের। ওকে, এনি কোশ্চেনস অন ফ্রেজ? জি স্যার। ওকে, বলো। হ্যালো স্যার, হ্যাঁ, কে কিছু বলতে চাও? নাথিং? ওকে, আজকের মতো এখানে তাহলে। ওকে, না স্যার। স্যার স্লাইড গুলো দিয়ে দিন। জি স্যার। ওকে ওকে, ঠিক আছে। তোমাদের গুগল ক্লাস কি বলে, ওই যে আমাকে একটু শেয়ার ফোন দিও সন্ধ্যায় বা 8টা এরকম, ওই যে গুগল ক্লাসরুম কি যেন ওটা খুলে ওখানে দিতে হবে। হ্যাঁ জি স্যার। জি স্যার। ঠিক আছে, ভালো থেকো সবাই। জি স্যার। আসসালামু আলাইকুম স্যার। ওয়ালাইকুম আসসালাম। আসসালামু আলাইকুম। আসসালামু আলাইকুম স্যার। ওয়ালাইকুম আসসালাম। স্যার রোল ওহো, হ্যাঁ হ্যাঁ, এই রোল কল হয়নি তো, সরি স্যার। অলরেডি 2 জন বের হয়ে গেল স্যার, 27 জন ছিল। আচ্ছা, আজকে তাহলে 100% দিয়ে আজকে থাকুক স্যার, আজকে থাকুক স্যার, আজকে আর দরকার নেই। আজকে 100%। সবাইকে দিয়ে দিন তাহলে স্যার। জি স্যার। ওকে, আর শোনো আরেকটা জিনিস, হ্যালো। জি জি স্যার। স্যার। এই Yes, sir. সকালের তোমার 9:30টার এই যে শীত যে চলছে, এটা 10টায় থাকুক, কি বলো? তোমরা একমত স্যার। কিনা? জি স্যার। জি জি স্যার। স্যার, এটা ভালো হবে জি স্যার। স্যার, জি স্যার। ঠিক আছে, ভালো হবে স্যার।
ওকে, অত মানে সকালে ওঠা সব মিলিয়ে, তাই না, সবার জন্য? ঠিক আছে, শীত প্রচুর স্যার। ওকে 10টায়, ঠিক আছে, হ্যাঁ। আসসালামু আলাইকুম। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। ওয়ালাইকুম আসসালাম। আসসালামু আলাইকুম।